तो पिला माने आजिटर भिडियो रे आमे षष्ठ श्रेणी इतिहास बही प्रथम पाठ जहाँकि इतिहास विषय धारणा अच्छी तार आम समस्त प्रश्नोत्तर करवा जे तुमको षष्ठ श्रेणी इंग्राजी बही और साहित्य बही कौन पाठर बा कवितार प्रश्नोत्तर दरकार तुम चैनल रे जाई देखिपार से समस्त पाठ बा कवितार प्रश्नोत्तर कर दि जाइए। तो अब चल इतिहास बही समस्त प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। तो प्रथम देखिए मनुष्यर अतीत घटनार निरवच्छिन्न क्रमिक अग्रगति होउछि इतिहास। यह कहीं कहुई लेख उत्तर वैज्ञानिक मान मतरे आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी रे मनुष्यर सृष्टि होइथिला किंतु ता पूर्व मनुष्यर रूप एपरि नथिला। वर्तमान पृथ्वी रे जेते मनुष्य देखा जाती समस्ते गोटे जाति। तो आगुर कौन होता 15 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य सृष्टि होइथिला किंतु ता पूर्व मनुष्यर रूप एपरि नथिला। वर्तमान जहाँ अच्छी वर्तमान पृथ्वी रे जेपते मनुष्य देखा जाती समस्ते गोटे जाति। नृवानर मानकर क्रम विकास घटी मनुष्य सृष्टि होइथिला। से जातिर गिबन ओरांग ओटांग और गरिला और सिंपांजी माने एबे पृथ्वी रे देखा जाउछंती। प्राचीनतम कालरू आज पर्यंत मानव समाजर सामाजिक और सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में जो सब परिवर्तन देखा होइथिला ताहार क्रम विवरणी को ही इतिहास कहुए। इतिहास क्या कहुए प्राचीनतम कालरू आज पर्यंत मानव समाज सामाजिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में जिते सब परिवर्तन देखा होइथिला ताहार क्रम विवरणी को ही इतिहास कहुए। मनुष्य मानकर संस्कृतिर धारा अति प्राचीन सामाजिक राजनीति अस्त्र शस्त्र तैयारी मनुष्यर संस्कृति आरंभ होइछि बोली कहुए किंतु सामाजिक रीतिनीति अस्त्र शस्त्र तैयारी मनुष्यर संस्कृति आरंभ होइछि। यह छड़ा कृषि कार्य अग्निर आविष्कार और व्यवहार चक्र उद्भावन विभिन्न धातुर व्यवहार ग्राम सहर और राज्यर परिकल्पना शासन प्रणाली और परिचालना इत्यादि विभिन्न सोपान दे मनुष्य संस्कृति अग्रगति करिछि। अतएव मनुष्यर अतीत घटनागुड़िकर निरवच्छिन्न अग्रगति होउछि इतिहास। प्रश्न नंबर खर देछि इतिहास कहीं पढ़ा आम इतिहास कहीं पढ़ा। तो उत्तर हो इतिहास पढ़ा द्वारा आम समयानुक्रमे अतीतर घटिता घटना को जानीपारू। आम इतिहास पढ़ा द्वारा अतीतर कि घटना गुड़ी घटीला ता विषय आम जानीपारू। वर्तमान को बुझा हेले अतीत को जाना आवश्यक। वर्तमान को बुझा हेले अतीत को जाना आवश्यक। अतीत मनुष्य आनंद और सुख शांति रही जो सब उपाय अवलंबन करुला सेगुड़िक मध्य दरकार गुड़ी को बाछि ग्रहण करें और इतिहास पठन साहाय्य करें। अतीतर विभिन्न प्रथा राज्य गठन शासन प्रणाली आदि विषय जानिबा जो गुड़िक आम दरकार से गुड़िक ग्रहण कर कार्य करिबारे इतिहास पठन सहायक होता है। इतिहास पठन द्वारा अतीत आम समाज में प्रचलित अनेक कुप्रथा और अंधविश्वास प्रति अवगत एवं सेगुड़िक आम केते दूर ग्रहण योग्य ता आम बुझीपर। तो अतीत कौन है बहुत गुड़िए कुप्रथा चलीथिला अंधविश्वास चलीथिला। तो इतिहास पढ़ले आम ता विषय जाना अवगत हो पार सेगुड़ी को आवश्यक परिवर्तन कर वर्तमान परिस्थिति सहित मेल करने चेष्टा करवा। तेणु इतिहास पढ़ा आम निहाती आवश्यक। प्रश्न नंबर गर देछि इतिहास जानिबार विभिन्न उपादान गुड़िक कौन। उत्तर हो इतिहास जानिबार विभिन्न उपादान गुड़िक कौन। उत्तर इतिहास जानिबार उपादान गुड़िक दुई भाग विभक्त दुई भाग विभक्त और सेगुड़िक कौन कौन सेगुड़िक जो है यथा प्रत्नतात्विक उपादान दुई नंबर है साहित्यिक उपादान। प्रथमटी प्रत्नतात्विक उपादान और दुई नंबरटी साहित्यिक उपादान। प्रत्नतात्विक उपादान को चारि भाग विभक्त पुणी प्रत्नतात्विक उपादान को चारि भाग विभक्त कौन कौन खोदित लेखा बा लिपि कीर्ति और कलाकृति भौतिक अवशेष और मुद्रा। साहित्यिक उपादान तीन भाग विभक्त यथा धर्म संबंधी साहित्य ऐहिक साहित्य और तीन नंबर है वैदेशिक विवरणी। प्रश्न नंबर घर अच्छे समय अनुसार इतिहास को केते भाग विभक्त करा जायछि। उत्तर हो समय अनुसार इतिहास को तीन भाग विभक्त करा जायछि यथा प्राक ऐतिहासिक युग आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग। कौन कौन प्राक ऐतिहासिक युग आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग। प्रश्न नंबर 1 भारतर भौगोलिक अवस्था यार इतिहास को किपरि प्रभावित करिछि। उत्तर हो भारत पृथ्वी रे
उत्तर गोलार्धରେ अवस्थित। भारत केउंठारे अवस्थित? भारत पृथ्वीर उत्तर गोलार्धରେ अवस्थित। यह एशिया महादेशर दक्षिण उपकूलर प्राय मध्यभागर अवस्थित। भारतर दक्षिण भाग को 3 दिगरू समुद्र घेरी रहिथिबारु एहाकू उपद्वीप कुहाଯାଏ। ଓ କ'ଣ ଭାରତର 3 ଦିଗକୁ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି। ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ୟୁରୋପ ଠାରୁ ଭାରତ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଦୂରରେ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସୀମାକୁ ଲାଗି ବା ଭାରତଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ଚୀନ, ପଶ୍ଚିମରେ ଇରାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲ, ମିଶର, ଗ୍ରୀସ ଆଦି ଦେଶ ଭାରତଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଏହାର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଦେଇଛି ଭାରତର କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ଭାରତର କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି କାରଣ ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତ ଭାରତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଭାରତକୁ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏହାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କେତେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ପାଖ ଦେଇ? ତ ଭାରତର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଦେଇ ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭାରତ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି, ଦର୍ଶନ, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ଚଳଣି ଇତ୍ୟାଦିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା ଆଦି ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଓ ଏଠାର ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଓ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। କରେ ଦେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନର ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। କ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନର ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ 6 ଗୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହିମାଳୟ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳ, ଉପରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଦେଇ କେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତୋଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ରହିଛି। ତ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ କେତୋଟି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଦେଇଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁଇଟି ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ରାସ୍ତାଟି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗିରିପଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଓ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଚଳଣି, ଦର୍ଶନ, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗରେ ଦେଇଛି ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ କାରଣରୁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅବସ୍ଥିତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏଁ ବିସ୍ତୃତ। କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଠାରୁ ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ବିସ୍ତୃତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଘନ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କାହିଁକି? ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଘନ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଭାରତରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି। କାହାର? ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର
ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ମାଟି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଓ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଏଠାର ଉର୍ବର ମାଟି ଓ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର କିପରି ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର। ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ତାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାଟି ଉର୍ବର ଓ କୃଷି ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ମୁହାଣଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 କେଉଁ କାରଣରୁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ବାସ କରୁଥିଲେ? ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ଉର୍ବର ଓ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ମାଟି ଉର୍ବର ଥାଏ ଓ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତା ନଦୀକୂଳରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ ଓ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଓ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶ ତା ତଳରେ ଓ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର, କୃଷି ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖ। କ କେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ସଭ୍ୟତାରେ ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କେଉଁଥିରେ? ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ? ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ କେଉଁଠାରେ? ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ହିମାଳୟ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା? ହିମାଳୟ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘରେ ଦେଇଛି କେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ବା ଓସାରିଆ? ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ବା ଓସାରିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଭୂମି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଇଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ଦେଇଛି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ? 15 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଡେସ୍କ ପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। କାହା ପତ୍ର ଉପରେ? ବର, ତାଳ ପତ୍ର, ପଣସ ଓ ଶାଳ। କାହା ଉପରେ? ତାଳ ପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ 3 ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ ଭାରତର ଡେସ୍କ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ଦେଇଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଏଠାରେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାହାର? ନୁର୍ବାନରମାନଙ୍କର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର ଜାଗାରେ ବାନର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଛି। ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗରେ ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରତ୍ନଗିରିଠାରେ ପଥର ଉପରେ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାହାର? ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳିଠାରେ ହେଲା। ଏଠାରେ ରତ୍ନଗିରି ଦେଇଛି, ରତ୍ନଗିରି ଭୁଲ ହେବ, ଏଠାରେ ହେଇଯିବ ଧଉଳିଠାରେ। ଓଡ଼ିଶା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳିଠାରେ ପଥର ଉପରେ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ ବାଣଭଟ୍ଟ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଟନ୍ତି। ବାଣଭଟ୍ଟ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଟନ୍ତି। ତ ବାଣଭଟ୍ଟ ଭୁଲ ହେବ ଏଠାରେ, ଏହା ଜାଗାରେ ହୋଇଯିବ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି। ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି? ଉତ୍ତର ଯିବ ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର ଅବସ୍ଥିତ ବା ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ତଳେ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତା ପାଖରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଉତ୍ତର କ ଅଛି ନୁର୍ବାନର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟାକ୍ସ ବାଘ, ଗୋଧି, ଓଟ, ଓରାଙ୍ଗଓଟାଙ୍ଗ। କିଏ? ଓରାଙ୍ଗଓଟାଙ୍ଗ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ମନୁଷ୍ୟର ବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି କିଏ? ଗରିଲା। 2 ନମ୍ବର ହେଇଯାଉଛି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ପାତିମାଙ୍କଡ଼, ଗିବନ। ଉତ୍ତର ଯିବ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ମନୁଷ୍ୟର ବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣ ସହ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ ହର୍ଷଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? କୌଟିଲ୍ୟ, ପତଞ୍ଜଳି, ପାଣିନି, ବାଣଭଟ୍ଟ। ହର୍ଷଚରିତ ବାଣଭଟ୍ଟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଉପନିଷଦ, ମାଟିପାତ୍ର, ବେଦ, ମହାଭାରତ। ମାଟିପାତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଇରାନ ଦେଶ ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଇରାନ ଦେଶ ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ଉତ୍ତର ଯିବ ପଶ୍ଚିମ। ଇରାନ ଦେଶ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଓ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।